नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानीटी आरंभ करवा। शाश्वत प्रेम कहानी को आरंभ शेष जाए शुणु। प्रेम न थाए पाइबारे त्यागरे प्रेम जेते गरियान हेई उठे हुए तो भोगरे सेते नुहे। प्रेम पाई दुईटी देहर आवश्यक हुएनी, आवश्यक हुए खाली दीटा निष्पाप मन और दुईटी निस्वार्थ हृदयर। प्रेम करिबारे प्रेमर स्थिति किंबा अनुपस्थिति भी किछि फरक पड़ेनी। सेमिति हेइथिले ताजमहल भली सप्ताश्चर्यटीए केबे भी आज मुंड टेकी ठिया हेई पारि न थांता। दीर्घ 21 वर्ष तले आरंभ हेइथिबा ये भी सेमिति एक प्रेम कहानी जहाँ आज भी जारी अछि। जनक अनुपस्थिति रे अंबुज आउ पृथ्वी दुईटी पाखापाखी मफसल गाँर पुआ और झियो। जनक गाँव रे कृष्णचूड़ा फुटिले तार लालिमा आउ जनक गाँ को देखा जाए और से गाँरु संध्या बेले मंदिरर घंटा घंटीर शब्द ए गाँ को शुभे। सेमानक भितरे परिचय पिला दिनरु। अंबुजर गाँ निहाती छोट थिला, तेणु ता गाँ रे स्कूलटीए नथिला। छुआटी दिनरु से पाठ पढ़िया पाई पृथ्वी गाँ रे थिबा स्कूल को आसे। दी गाँ को जोड़ी बिल मझिरे पड़िथिबा गोटे नाली सड़क पार होई पादरे चली चली। अंबुजर बापा थिले जणे साधारण चाषी। तांकर मात्र 3 एकर चाष जमी थिला, हेले से बहुत परिश्रमी थिले। धान चाष परे भी केबे बसी रहंतिनी। वर्ष सारा तांका खेत ओ बाड़ी बगीचारे फळेई थांती किछि पनिपरिबा, बीरी, मुग ओ झोट। तांकर एभली हाड़भंगा परिश्रम जोगु छोट दुनियाटी तांकर दुखे सुखे चली जाउथुला। बापा जेते बारण कले भी स्कूल परे अंबुज भी बेले बेले बापा को छोट मोट काम रे सहाय्य करि दिए। सेथिरु भी ताकू खुशी मिले। तेणु जीवनर संग्राम कौन अंबुज को छुआटी दिनठू अछपा नथिला। पृथ्वी कथा किंतु टिके अलगा थिला। ता बापांकर प्राय 50 एकर चाष जमी सहित आंब, नड़िया, कदलीर विराट बगीचा। ता सहित कका माने बाहरे सरकारी चाकरी करती। तेणु तांकर अभाव बोली किछि न थाए। पृथ्वीर जीवन जन्मरु ही आडंबरपूर्ण थिला। तार डौलडाल चेहरा सहित मिठा कथा पाई परिवार समस्तंकर से थिला अति अलिअली। तेणु ता लालन पालन गोटे राज्य कन्याठू भी किछि कम नथिला। अंबुज पृथ्वीर दुईटी उपर क्लास रे पढ़े। तुलसी दुई पत्रु बासिला परी छोट दिनरु ही से मेधावी। पाठ सहित खेल, वक्तृता और विभिन्न प्रतियोगिता सबुथिरे से आगरे थाए। विशेष शिक्षित नथिबा तार सेई छोट गाँ पाई से थिला पंकरु जात पद्मटीए परी। ता प्रतिभा देखी शिक्षक माने दृढ़तार सहित भविष्यवाणी करुथिले जे ये निश्चय दिने ए अंचल टेक रखिब। शिक्षक मानकर एभली कथा शुणी अंबुजर बापा उत्साहित होई आहुरी परिश्रम करुथिले। पुअर भविष्य को आखि आगरे रखी अंबुज जो वर्ष स्कूल पुराना रेकर्ड भांगी मैट्रिक पास कला, पाख आख लोक माने ता बापा को भी चिन्ही चिन्ही जाइथिले। से स्कूल छाड़िला परे शिक्षक माने तल क्लास पिला मानकु ताकू ही उदाहरण देउथुले। अंबुजर प्रत्येकटी सफलतारे काहेकि केजाणी पृथ्वी को बहुत खुशी लगे। ता घरे भी बापा आउ कक्का मानक भितरे अंबुज को नहीं चर्चा चले। ता सफलता को नहीं समस्ते चर्चा करिवार कारण थिला ता बापा बेसी पाठुआ नथिले ओ से बिना ट्यूशन ने निजस्व चेष्टारे सफलता हासिल करिथिला। बापांकर प्रबल परिश्रम, दृढ़ मनोवृत्ति और छात्रवृत्ति सहायतार अंबुज रेभेन्सा कॉलेज विज्ञान रे युक्त 2 पढ़िला। तार अध्यवसाय पाई युक्त 2 रे भी से भल नंबर सहित प्रथम श्रेणी रे उत्तीर्ण होला। फिजिक्स ऑनर्स सहित युक्त 3 भी सेठी पढ़िला। ठीक सेई वर्ष पृथ्वी हाईस्कूल सारी युक्त 2 कला रे रेभेन्सा रे नाम लेखेइला। पृथ्वी को हॉस्टेल छाड़िला दिन बापा अंबुज भी देखा करी तार टिके भल मंद टिके बुझीबा को कही देई गले। काहेकि ना 2 जण जाक गोटे स्कूल थिले ओ अंबुजर स्वभाव तांको भल भावे जणा थिला। स्कूल छाड़िया परे 3 वर्ष हेई जिवो। या भितरे पृथ्वी अंबुज को केबे देखि नथिला। से दिनर पतला डेंगा गालरे व्रण थिबा अंबुज एबे पूरा बदली जाइथिला। साधारण पोशाकरे से एते हैंडसम देखा जाउथुला। हिंदी फिल्मर हीरो भी ता पाखरे फीका पड़ी जिबे। निजर कृतित्व पाई कॉलेज भी सबु स्टूडेंट और प्रोफेसर मानक पाखरे निजर गोटे स्वतंत्र परिचय सृष्टि करि परिथिला। खाली सेतिकी नुहे, किछि दिन परे पृथ्वी को एक कथा भी जना पड़ीगला जे
ମଫସଲି ଅମ୍ବୁଜ କଲେଜ ଅନେକ ଝିଅମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ଜାଗା ନେଇ ସାରିଥିଲା। ତାର କିଛି କ୍ଲାସମେଟ୍ ଓ ତାଠୁ ଜୁନିୟରମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମନେ ମନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ତାର ସିଆଡ଼କୁ ନଜର ନଥାଏ। ଏବେ ବି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଟିଏ ପରି ପାଠପଢ଼ାର ନିଶାଟି ତା ଭିତରେ ବଳବତ୍ତର ଥାଏ। ଫାଙ୍କା ସମୟରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଲି ଖଟି କରି ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଓ ଝିଅମାନଙ୍କ ପଛରେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାପାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେ 2-3ଟା ଟିଉସନ୍ କରି ପାଠ ପଢ଼ଉଥିଲା। ତା ତଳେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଥିଲା, ସେ ବି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଅମ୍ବୁଜର ଇଚ୍ଛା ସେ ବି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁ, କାରଣ ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ ଝିଅ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯେହେତୁ ଅମ୍ବୁଜ ଓ ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରୁ ଥିଲେ ଓ ପୃଥିବୀର ବାପା ତାର ଟିକେ ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହିଯାଇଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସମୟ ପାଇଲେ ଛୁଟିଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଅମ୍ବୁଜ ପୃଥିବୀ ପାଖକୁ ଆସି ଟିକେ ଦେଖା କରିଯାଏ। ସେ ଯେବେ ବି ଆସେ ପୃଥିବୀର ରୁମ୍ମେଟ୍ମାନେ ଈର୍ଷାରେ ଜଳି ଯାଉଥିଲେ। ଅମ୍ବୁଜ ସହିତ ପୃଥିବୀକୁ ଯୋଡ଼ି ଚିଡ଼ଉଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଥଟ୍ଟା ମଜାରୁ ହିଁ ପୃଥିବୀ ଅମ୍ବୁଜର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ବୁଜକୁ ନେଇ ପୃଥିବୀକୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହି ଚିଡ଼ଉଥିଲେ, ପୃଥିବୀ ହୃଦୟଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅମ୍ବୁଜ ଦଖଲ କରି ନେଉଥିଲା। ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିଲା, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୃଥିବୀର ଆଖି ଅମ୍ବୁଜ ଚେହେରାର ଗୋଟେ ଝଲକ ପାଇଁ ବିକଳ ହେଉଥିଲା। କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସର ପ୍ରତିଟି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ବହି ପୃଷ୍ଠାରେ ଏମିତି କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ଉଥିବା ଲେକ୍ଚରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାକୁ ଖାଲି ଅମ୍ବୁଜ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତା ପାଇଁ ପୁରା ଦୁନିଆଟା ଯେମିତି ଅମ୍ବୁଜମୟ ହେଇସାରିଥିଲା। ତାର ପ୍ରଭାବ ବି ତା ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ସେଦିନ ଅମ୍ବୁଜ ହିଁ ତାକୁ ଗାଳି କରିଥିଲା ଗୋଟେ ଅଭିଭାବକ ପରି। ୟା ପରେ ଏମିତି କଲେ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବ ବୋଲି ଧମକ ବି ଦେଇଥିଲା। ତାର ଏଇ ଧମକେଇବା ବି ପୃଥିବୀକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ହେଲେ କେମିତି ବା କହିଥାନ୍ତା ଯେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ଅମ୍ବୁଜ ଚାହୁଁଛି ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରୁ, କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବେଶୀ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଆଉ ତାର ହିଁ ନଥିଲା। ତା ଜୀବନଟାକୁ ପୁରା ଅମ୍ବୁଜ ନାଁରେ ଲେଖିଦେଇଥିଲା। ସମୟ ଚକ୍ରରେ ଦିନ ସବୁ ମାସରେ ଆଉ ମାନେ ଋତୁରେ, ଆଉ ଋତୁମାନେ ବର୍ଷରେ ପରିଣତ ହେଇ ଚାଲିଥିଲେ। ଅମ୍ବୁଜ ଖିଆଲରେ ହଜିଯାଇ ୟା ଭିତରେ ପୃଥିବୀ କଲେଜରେ 2 ବର୍ଷ କଟି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ନିଜ ଭିତରେ ଅମ୍ବୁଜ ପାଇଁ ଗଢ଼ି ସାରିଥିବା ଏକତରଫା ପ୍ରେମର ତାଜମହଲଟିଏ। ହେଲେ ଅମ୍ବୁଜକୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣା ନଥିଲା। ପୃଥିବୀ ଏବେ ଯୁକ୍ତ 3ର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଥିଲା ଓ ଅମ୍ବୁଜ ଶେଷ ବର୍ଷରେ। ଦିନେ କଲେଜରେ ପୃଥିବୀର ଅମ୍ବୁଜ ସହ ଦେଖାହେଲା। ସେଦିନ ଅମ୍ବୁଜ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା, କାରଣ ତାର ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅମ୍ବୁଜ କଲେଜ ଛାଡ଼ି ତାଠୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଅମ୍ବୁଜ ଯେ ଖୁସି ଅଛି, ସେଇ ଖୁସିରେ ସେ ବି ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଅମ୍ବୁଜ କଲେଜ ଛାଡ଼ି ଯିବା ଦିନ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖା କରି ହଷ୍ଟେଲ ଠିକଣା ନେଇଥିଲା ଓ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଅଭିଭାବକ ଭଳି ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ଅମ୍ବୁଜ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଗଲା ପରେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଚିଠି ଆସିଲେ ପୃଥିବୀର ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। କାଳେ ତା ପାଇଁ ଚିଠିଟିଏ ହେଇଥିବ, ଆସିଥିବ ଅମ୍ବୁଜ ପାଖରୁ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ଅମ୍ବୁଜର ଚିଠିଟିଏ ପାଇଁ ସେ ମନେ ମନେ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଚାତକ ବର୍ଷା ଟୋପେ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲା ଭଳି। ଢେର ଦିନ ପରେ ତା ଅପେକ୍ଷାର ଅବସାନ ହେଲା। ଅମ୍ବୁଜ ପାଖରୁ ମାତ୍ର କେତେ ଧାଡ଼ି ଲେଖାଯାଇଥିବା ଚିଠିଟିଏ ଆସିଲା। ସେ ଲେଖିଥିଲା, ମୋର ସମୟ ହୁଏନି ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ। ଠିକଣା ଦେଉଛି ସମୟ ପାଇଲେ ଚିଠି ଲେଖିବୁ, ହେଲେ ଚିଠି ଲେଖା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବୁନି। ଏତିକିରେ ହିଁ ପୃଥିବୀ ଯେମିତି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନଟେ ପାଇଯାଇଥିଲା। ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। ସେଦିନ ହିଁ ସେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା। ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଭାବୁଥିଲା ଲେଖିଦବ କି ତା ମନ କଥା। ଆଉ ଅମ୍ବୁଜ ପାଇଁ ତା ପ୍ରଥମ ଚିଠି ହିଁ ହେଇଯିବ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଚିଠି। ହେଲେ ତାକୁ ଡର ଲାଗିଲା, ଯଦି ସେ କ'ଣ ଭାବିବ ଆଉ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବ। ତେଣୁ ଭୟ ଓ କୁଣ୍ଠାରେ ପ୍ରତିଟି ଚିଠିରେ କେବଳ ତା ପଢ଼ାପଢ଼ି, କଲେଜ ଆଉ ଗାଁ କଥା ଲେଖେ। ମନ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଚାପି ହେଇ ରହିଥାଏ ଅସଲ କଥାଟି। ବେଳେବେଳେ ଖାଲି ତା ଭଲ ପାଇବାକୁ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଜାହିର କରିଦିଏ। ଚିଠିରେ ନିଜ ଦେହ ଓ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଅମ୍ବୁଜକୁ ତାଗିଦ କରେ। ହେଲେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆଶାଟିଏ ରଖେ ଅମ୍ବୁଜ ନିଜେ ବୁଝିପାରନ୍ତା କି ତା ମନର ଅକୁହା କଥା ସବୁ। ପୃଥିବୀ ଚିଠି ଲଗାତାର ଲେଖୁଥିଲେ ବି ଅମ୍ବୁଜର ସେଇ ଗୋଟେ ଚିଠି ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୃଥିବୀ ତା ଆଡ଼ୁ ବି ଲେଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା।
ଭାବିଲା ବୋଧେ ସେ ତା ଚିଠି ପଢ଼ୁନି କିମ୍ବା ସେ ବେଶୀ ଚିଠି ଦେଉ ବୋଲି ଚାହୁଁନି। କିନ୍ତୁ ତା ଚିଠି ବନ୍ଦ ହବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଅମ୍ବୁଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିଠିଟି ଆସିଲା। ଲେଖିଥିଲା ଯେ ମୋତେ ସିନା ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି, ହେଲେ ତୋ ଚିଠି ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ବାସ୍, ଅମ୍ବୁଜର ଏତିକି ଲେଖାରେ ପୃଥିବୀର ମନ ଆକାଶରେ ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ମେଳା ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ପର ଚିଠିରେ ହିଁ ସାହସ କରି ନିଜ ମନ କଥା ସବୁ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା ଅମ୍ବୁଜ ପାଖରେ। ଅମ୍ବୁଜ ବି ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିଥିଲା, ତୁ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁ, ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ମୋ ବାପା, ବୋଉ ଓ ସାନ ଭଉଣୀ। ସେମାନେ ମୋ ନିଜର ବୋଲି ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ହେଲେ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁ ତା'ର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଏଯାଏଁ ପାଇନି। ସେଇଟା ପ୍ରେମ କି କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିନି ଏଯାଏଁ। ତା ଛଡ଼ା ତୋ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରେମ କଥାଟା ଭାବିଲେ ବହୁତ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗେ। ତୋ ମୋ ପରିବାର ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ତୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିବ ଗୋଟେ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ସହରୀ ଜୀବନ, ବଡ଼ ଘର, ଗାଡ଼ି, ଚାକର ବାକର। ହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ସେସବୁ ବିଲକୁଲ ବି ଦେଇପାରିବିନି। କାରଣ ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଲଗା। ଦେଶ ମାଆର ସେବା ପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଗାଁ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଆଶା ଅଛି। ତା'ର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର କୃଷି ଓ କୃଷକମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି। ତା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅର୍ଗାନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହା ଫଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ କମିବା ସହିତ ଗରିବ ଚାଷୀମାନେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ଫଳରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଫାଇଦା ସହିତ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପିବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଗାଁରୁ ବି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନେକ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବାହାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ବିବେକାନନ୍ଦ ବି ଏ କଥା କହିଥିଲେ, ଯଦି ପ୍ରକୃତ ମାନବ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ପ୍ରଥମେ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କର। ମଣିଷ ନିଜେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ନିଜର ସାହାଯ୍ୟ ସେ ନିଜେ ହିଁ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ପରେ ସେ ନିଜ ଗାଁରେ ହିଁ ରହିବ। ଚାକିରି ନ ପାଇ ଅବସାଦରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କେବଳ ଚାକିରି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ସେ କଥା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ଖାଲି କଥାରେ କହିଦେଲେ ତ ଚଳିବନି। ସେ ଯଦି କାମରେ କିଛି ଦେଖେଇ ପାରିବ, ଅନେକ ଯୁବକ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇ ନିଜେ କିଛି କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବେ। ତା ପାଇଁ ଦରକାର ଚେତନା। ସେ ଚେତନାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ତାରି ଭଳି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତା'ର କର୍ମମୟ ରହିବ। ଅଲିଅଳରେ ବଢ଼ିଥିବା ପୃଥିବୀକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କଷ୍ଟ ହେବ। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଲେଖି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅମ୍ବୁଜ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା। ହେଲେ ତା'ର ଏସବୁ କଥା ପୃଥିବୀ ପ୍ରେମକୁ ଟିକେ ବି କମେଇ ପାରିନଥିଲା। ବରଂ ଅମ୍ବୁଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟେ ମହାନ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ତା ପ୍ରେମ ଆହୁରି ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଅମ୍ବୁଜର ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି କଟିବ? ନିପଟ ମଫସଲରେ, ମରୁଭୂମିର ବାଲି ଗହଣରେ କି କୋଉ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ, ସେ ସବୁର ମାନେ ପୃଥିବୀ ପାଖରେ କିଛି ବି ନଥିଲା। ସେ ଯେ ଅମ୍ବୁଜକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ବି ପୃଥିବୀ ପାଇଁ କିଛି ଭାବନା ଅଛି, ଏତିକି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ପୃଥିବୀକୁ ଦରକାର କେବଳ ଅମ୍ବୁଜ ଆଉ ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଛୋଟ ଏକ ଜାଗା। ପର ଚିଠିରେ ଅମ୍ବୁଜକୁ ଏ କଥା ବି ସେ ଲେଖି ଜଣେଇଥିଲା। ଏମିତି ଚିଠିରେ ଚିଠିରେ ଅମ୍ବୁଜ ଆଉ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ପୃଥିବୀ ବେଶୀ ଲେଖେ ଓ ଅମ୍ବୁଜ କମ୍। ସେମାନଙ୍କ ଚିଠିରେ କେବେ ବି ଅନ୍ୟ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ଭଳି କାମନାର ବାସ୍ନା ନଥାଏ। ଅମ୍ବୁଜ କେବେ ପୃଥିବୀ ରୂପର ତାରିଫ କରେନି। ଥରେ ପୃଥିବୀ ମିଳିମିଳାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ତା ମୁହଁରେ କିଛି ଦାଗ ରହିଗଲା। ମନେ ମନେ ବହୁ ଡରି ଯାଇଥିଲା ସେ। ତା'ର ଏ ଦାଗ ଥିବା ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଅମ୍ବୁଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ହବ, ଏ ବିଷୟରେ ସେ ଅମ୍ବୁଜକୁ ଜଣେଇଥିଲା। ତା କଥା ଶୁଣି ଅମ୍ବୁଜ ଓଲଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା, ତୁ କ'ଣ ମୋ ବାହାର ରୂପ ଦେଖି ମୋତେ ଭଲ ପାଉ? ରୂପ ଦେଖି ଭଲ ପାଇବାକୁ ଦେହର ଆକର୍ଷଣ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମନ କଥା ଜାଣିବା ପରେ କେବେ ବି ସେମାନେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗରେ ସମୟ ବିତେଇ ନଥିଲେ। ନା କୋଉ ପାର୍କ, ନା ଫିଲ୍ମ ହଲରେ, ନା କୋଉ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନରେ। କମ୍ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ଓ ବହୁ ଦୂରତା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଇ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ। ଯେମିତି ମାଟି ଆଉ ଆକାଶ ଭିତରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟରେ। ଶିଶୁର ହସ, ଫୁଲର ବାସ୍ନା, ଦେବତାର ପୂଜା ଭଳି ନିହାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ପବିତ୍ର ଓ ଶାଶ୍ୱତ ଥାଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରେମ। ପୃଥିବୀକୁ ଲାଗେ ସେ ତ ପ୍ରେମ କରୁଛି ଜଣେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଆଉ କର୍ମଯୋଗୀକୁ।
ସେ ବି ନିଜକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳେଇ ନେଉଥିଲା, ଆପଣେଇ ନେଉଥିଲା ଅମ୍ବୁଜର ଆଦର୍ଶ ଓ ଭାବନାକୁ। ୟା ଭିତରେ 4 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ଅମ୍ବୁଜର ଟ୍ରେନିଂ ଶେଷ ହୋଇ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ଲିଡର ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ପୃଥିବୀ ନିଜର ବିଇଡି ଟ୍ରେନିଂ ସାରି ଅମ୍ବୁଜ ଗାଁରେ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ନୂଆକରି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ପିଜି ପାଇଁ ସେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ ବି ଅମ୍ବୁଜ ସ୍ୱପ୍ନର ସେତୁବନ୍ଧ ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଟିଏ ହବାର ଇଚ୍ଛାଟିଏ ରଖି ସେ ପିଜି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲା। କାରଣ ଅମ୍ବୁଜର ମତ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଉଚ୍ଚମାନର ହେଲେ ଯାଇ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟ ଦୃଢ଼ ହେବ। ସେ ନିଜେ ଯେବେ ବି ଛୁଟିରେ ଗାଁକୁ ଆସେ ତା ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ଯାଏ, ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶେ, ନିଜ ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟେ, କ୍ଲାସ୍ ବି ନିଏ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ସ୍କୁଲର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ କଥାରେ ତା ମତାମତ ନିଅନ୍ତି। ନିଜ ଗାଁରେ ନୂଆକରି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ତ ଅମ୍ବୁଜର ଅବଦାନ ବହୁତ ଥିଲା। କେମିତି ପଢ଼େଇଲେ ପିଲାମାନେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ ପୃଥିବୀକୁ ସେ କଥା ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀ କାନ୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପେଣ୍ଟିଂ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୋଳି, ସ୍ଲାଇଡ୍ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ, ପିଲାମାନଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ କୁନି କୁନି ଡେସ୍କ, ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ କିଛିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରିଦେଇଥିଲା। ସ୍କୁଲଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁ ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଖୋଲା ମନରେ ଢେର ଅର୍ଥ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା। ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ସୁବିଧାରେ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲା ତା ଗାଁର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲଟିରେ। ପିଲାମାନେ କେମିତି ନିୟମିତ ସ୍କୁଲ ଆସିବେ ଓ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରସ୍କାର ବି ରଖିଥିଲା। ଅମ୍ବୁଜ ପ୍ରେରଣାରେ ପୃଥିବୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସ୍କୁଲଟିକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ପାଖ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। କାରଣ ସେ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାରୁ ଥିବା ପିଲାମାନେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଲଗା ଥିଲେ। ଗାଁ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମ୍ବୁଜର ଭୂମିକା ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଗାଁର ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ଯେଉଁମାନେ କି ଚାକିରି ନ ପାଇ ମାନସିକ ଅବସାଦରେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବାଟ ବତାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଚାଷ କରୁଥିଲା ତ କିଏ କିଛି ବେପାର କରୁଥିଲା। ଚାଷକୁ ଛୋଟ ନ ଭାବିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଅର୍ଗାନିକ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ତଥା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ଓ ସରକାରୀ ସହଯୋଗ କେମିତି ପାଇପାରିବେ ତାର ଉପାୟ ବି ବତାଏ। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅମ୍ବୁଜ ସର୍ବପ୍ରଥମ ପାଠୁଆ ନଥିଲା, ହେଲେ ଗରିବ ଚାଷୀ, ବେକାର ଯୁବକ ଓ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀଟିଏ ଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ। କେହି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ତା ନଜରକୁ ଆସିଲେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ବଢ଼େଇ ଦେଉଥିଲା ସହାନୁଭୂତିର ହାତଟିଏ। ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଅମ୍ବୁଜ ବେଶୀ କିଛି କରିପାରି ନଥିଲା। ନିଜର ପୁରୁଣା ମାଟି ଘରଟି ଭାଙ୍ଗି 3 ବଖରା ବିଶିଷ୍ଟ ଛୋଟ ପକ୍କା ଘରଟିଏ କରିଥିଲା। ଭଉଣୀ ମେଡିକାଲ ପାଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ାଉଥିଲା। ବୋଉର ଅଣ୍ଟା ଧରୁଥିଲା, ଆଉ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ି ପାରୁନଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଟର ଲଗେଇ ଉପର ପାଣି ଟାଙ୍କିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଥିଲା। ବାସ୍ ଏତିକି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ନିଜେ ଅଭାବ ଭିତରେ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଅଧିକ ଭୋଗବିଳାସ ପାଇଁ ତା ମନ କେବେ ବଳାଏ ନାହିଁ। ତାର ଏମିତି ସମାଜସେବା ଦେଖି ବାପା ବୋଉ ବି କେବେ ଆକଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଗଲାପରେ ଗାଁଟା ସାରା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଝୁରି ହୁଅନ୍ତି, ତାର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ଛାତି ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହୋଇଯାଏ, ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁରେ ଆଖି ଓଦା ହୋଇଯାଏ। କେଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅମ୍ବୁଜ ଯେମିତି ହିରୋ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଅମ୍ବୁଜର ତାରିଫରେ ପୃଥିବୀ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୁଏ ଆଉ ମନେ ମନେ ତାର ଅନେକ ଛବି ଆଙ୍କେ। ହୃଦୟର କାନଭାସ ଉପରେ ପ୍ରେମର ତୁଳି ଧରି ଛବିଗୁଡ଼ିକରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ରଙ୍ଗ ଭରିଦିଏ। କେବେ ଅମ୍ବୁଜକୁ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଭଗତ ସିଂର ରୂପ ଦିଏ ତ କେବେ ସମାଜସେବୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଆଉ କେବେ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ପୃଥିବୀ ଓ ଅମ୍ବୁଜ କେବେ ବି ନିରୋଳାରେ ଭେଟାଭେଟି ହେଲେ ବି ସେ କେବେ ପୃଥିବୀ ଶରୀରର ନିକଟତର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, କଥା ବି କହେ ପୁରା ସଂଯମତାରେ। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ପ୍ରେମ ମାନେ ଖାଲି ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବୁଝୁଥିବା ବେଳେ ଅମ୍ବୁଜ ଏସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲା। ତାକୁ ପରଖିଲେ ପୃଥିବୀକୁ ଲାଗେ ଅମ୍ବୁଜ ତ ସାଧାରଣ ପୁରୁଷଟିଏ ନୁହେଁ, କ୍ରୋଧ, କାମ, ଲୋଭ, ମୋହ, ହିଂସାକୁ ଜୟ କରିଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷଟିଏ, ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମ୍ୟାନ୍। ଏଭଳି ପୁରୁଷଟିକୁ ନିଜ ପ୍ରେମିକ ରୂପରେ ପାଇଲେ ନାରୀଟି ତ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ସମୟକ୍ରମେ ପୃଥିବୀ ଓ ଅମ୍ବୁଜର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପରିବାର ଜାଣିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କାହାର ବି ଆପତ୍ତି ନଥିଲା। ସବୁ ପ୍ରାୟ ଖୁସି ଥିଲେ।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏଭଳି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରେମ କାହାଣୀଟି ଶୁଣି। ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ଅନେକ ବାର ଦେଖୁଥିଲେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚଳନରୁ ସୁରାଗ ବି ନଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ବୋଲି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ନେଇ କାହା ମୁହଁରେ ଅପବାଦର ଶବ୍ଦଟିଏ ନଥିଲା, ବରଂ ତାରିଫ କରି କରି ଥକୁ ନଥିଲେ ଏପରି ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ କାହାଣୀଟିକୁ ଶୁଣି। ପ୍ରେମର ପବିତ୍ରତାକୁ ଅପଭ୍ରଂଶ କରୁଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଅମ୍ବୁଜ ପୃଥିବୀର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଗୋଟେ ମିସାଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। 1999ରେ ଅମ୍ବୁଜ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଛୁଟି ନେଇ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲା। ପୃଥିବୀର କାହିଁକି କେଜାଣି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ବର୍ଷ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେଟିକୁ ଅମ୍ବୁଜ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବ। ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭରୁ ସେମାନେ କେବେ ବି ଏଇ ଦିନଟିରେ ଦେଖା ଦେଖି ହେଇନାହାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଅମ୍ବୁଜ ଏସବୁରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ତା ହିସାବରେ ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ପ୍ରେମ ତ ସବୁବେଳେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହେଇପାରେ। ତାକୁ ଫିଲ୍ କରିବା ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୃଦୟ ଆଉ ଆଖି ଥିଲେ ହେଲା। ତଥାପି ମନରେ ଆଶା ରଖି ପୃଥିବୀ ତା ମନ କଥାକୁ ଅମ୍ବୁଜକୁ ଜଣେଇଥିଲା। ଅମ୍ବୁଜ ବି ପୃଥିବୀକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ରହିଲା କି ସ୍କୁଲ ପରେ ପୃଥିବୀ ସିଧା ଆସିବ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଗାଁ ବିଲ ମଝିରେ ଥିବା ପଡ଼ିଆ ପାଖକୁ। ସେଇଠି ସେମାନେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବେ ବିଶେଷ ଦିନଟିକୁ। ଅମ୍ବୁଜ ମୁହଁରୁ ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ପୃଥିବୀକୁ ସେ ରାତି ନିଦ ହେଇ ନଥିଲା। କେମିତି ରାତି ପାହିବ? 4ଟା ହେବ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବ। ସ୍କୁଲ ବି ଶୀଘ୍ର ଯାଇପାରୁ ନଥିଲା, କାରଣ ଅମ୍ବୁଜକୁ ଏସବୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବାକୁ ତାର ଜମାରୁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ବାର ବାର ଘଣ୍ଟାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ ସେ। ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟାମାନେ ବି ସେଦିନ ଯେମିତି ଅଳସୁଆ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଦିନଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲାଗୁଥିଲା। ଶେଷରେ ତା ଅପେକ୍ଷାର ସମୟ ସରିଯାଇ 4ଟା ବାଜିଗଲା। ସ୍କୁଲ ସବୁ ଗଲା ପରେ ଏକ ମୁହାଁ ତା ବାହନ ସ୍କୁଟିକୁ ଚଲାଇଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାଟି ଆଡ଼କୁ। ମନେ ମନେ କେତେ କ'ଣ ଭାବି ଯାଉଥାଏ। ଅମ୍ବୁଜ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଲ ଗୋଲାପ ଧରି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ସେମାନେ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ଅନେକ ସମୟ ଗପିବେ। ଅମ୍ବୁଜ ପାଇଁ ତା ମନ ଭିତରେ ଯେତିକି କଥା ସେ ସାଇତି ରଖିଛି ଆଜି ସବୁ ଖୋଲିଦେବ। ପାଖାପାଖି ବସି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଭାବୁ ଭାବୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା ତା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ। ଅମ୍ବୁଜ ସେଠି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଏକା ନୁହେଁ। ତା ସହିତ ଥିଲେ ତାର କିଛି ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ। ସେଠି ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିକନିକର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାୟ 100ଟି ଗାତ ଖୋଳାଯାଇ ଆମ୍ବ ଚାରା ରଖାଯାଇଥିଲା ରୋପଣ ପାଇଁ। ପୃଥିବୀ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ପୃଥିବୀ ଓ ଅମ୍ବୁଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଗଛଟି ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଅମ୍ବୁଜ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଉପହାରରେ ଆଣିଥିଲା ଗୋଟେ ଲାଲ ଗୋଲାପର ଚାରାଟିଏ। ହିନ୍ଦୀ ଭଜନ ଲାଗିଥିଲା ଇତନି ଶକ୍ତି ହମେ ଦେନା ଦାତା ର ଏକ ଅଡ଼ିଓ କ୍ୟାସେଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଧଳା ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ। ଗୋଲାପର ଚାରା ଆଣିଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟିଏ ତ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମଉଳିଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଚାରାଟିଏ ଲଗେଇଦେଲେ ଦିନେ ନୁହେଁ ବର୍ଷ ସାରା ସେ ଫୁଟେଇବ ଅନେକ ଫୁଲ। ଧଳା ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିବାର କାରଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ତା ଛଡ଼ା ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତା ମା ସରସ୍ୱତୀ ଅମ୍ବୁଜକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗନ୍ତି। ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଭଜନଟି ତାର ଅତି ପ୍ରିୟ ଥିଲା। ହୃଦୟ ଦେଇ ଶୁଣିଲେ ସେଥିରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଉତ୍ସାହ ମିଳେ। 100ଟି ଆମ୍ବଚାରା ପଛରେ ତାର ଭାବନା ଥିଲା ଆଜିର ଏ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆଗାମୀ ସମୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ତୁତି ହେଇ ରହିଯିବ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର ସ୍ପର୍ଶରେ ଟାଙ୍ଗରା ପଡ଼ିଆଟି ବି ସବୁଜିମାରେ ଭରିଯିବ। ପୃଥିବୀ ସେଦିନ ଅମ୍ବୁଜକୁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲା ଗୋଟେ ହାତଘଣ୍ଟା ଓ ଏକ ଡାଏରୀ। ତାର ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ଡାଏରୀଟି ତାକୁ ପୁଣି ଫେରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ନୁହେଁ, ପୂରା କବିତାରେ ଭରା କରି। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଅମ୍ବୁଜ ବେଶ୍ ଭଲ କବିତା ଲେଖିପାରେ, କାରଣ କଲେଜରେ ଥିଲାବେଳେ ତା କବିତା ହିଁ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଛପାଯାଉଥିଲା। ସେଦିନ ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ ପ୍ରେମର ଦିନଟିକୁ। ସେଥର ଅମ୍ବୁଜର ଛୁଟି ସରିବା ଆଗରୁ ଦୁଇ ପରିବାର ମିଶି ଅମ୍ବୁଜ ଓ ପୃଥିବୀର ନିର୍ବନ୍ଧ ସାରି ଦେଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଛୁଟିରେ ବାହାଘର। ବାପା, ବୋଉ ଓ ଭଉଣୀର ଜିଦ୍ ଥିଲା ଯେମିତି ହେଲେ ଆସନ୍ତା ବିବାହ ଲଗ୍ନରେ ସେ ଛୁଟି ନେଇ ଗାଁକୁ ଆସିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଅମ୍ବୁଜର ଛୁଟି ସରିଯାଇଥିଲା। ସେ ଫେରି ଯାଇଥିଲା ତା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଗଲା ପରେ ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇଥିଲା ତାର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ୱିଂ କମାଣ୍ଡର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଦୁଇ ପରିବାର, ଗାଁର ସମସ୍ତେ, ତା ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଓ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସବୁ ଲୋକ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିଲେ ତା ପଦୋନ୍ନତିରେ।
ପୃଥିବୀର ତ ପ୍ରତିଟି ନିଶ୍ୱାସ ଆଉ ପଲକରେ ସେ ହିଁ ଥିଲା। ଏମିତିକି ପୂଜା ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚକା ଆଖି ଭିତରେ ବି ତାକୁ ଅମ୍ବୁଜ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେଥର ସୀମା ବିବାଦ ପାଇଁ ମଇ ମାସରେ LOCରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ବାୟୁସେନାକୁ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା LOCକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଅମ୍ବୁଜକୁ ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗୋଟେ ବୀର ଯବାନ ପାଇଁ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିବାର ଏଇ ତ ପ୍ରକୃତ ସମୟ। ସେମାନେ ଯାଇଥିବା ଲଢୁଆ ବିମାନଟିରେ ଲିଡର ଅମ୍ବୁଜ ହିଁ ଥିଲା। ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଅନେକ ସୈନ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଭାରତର ଜିତ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ହେଲେ ଜିତିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଭାରତ ମାର 13ଟି ବୀରପୁତ୍ର ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ବୀରପୁତ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମବଳି ପାଇଁ ବିବାଦୀୟ ସୀମାରେ ସେଦିନ ଭାରତ ମାର ବିଜୟ ପତାକା ସଗର୍ବରେ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ିଥିଲା। ସେ ବର୍ଷ ମେ ମାସ ବାହା ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଅମ୍ବୁଜ ଓ ପୃଥିବୀର ଜାତକ ଶୁଝୁଥିଲା ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିଷ କହିସାରିଥିଲେ। ବୋଉ ବି ଫୋନ୍ କରି ଛୁଟି ନେବା ପାଇଁ ବାର ବାର ତାଗିଦ କରିଥିଲା। ହେଲେ ଅମ୍ବୁଜ ଆସିଲା ପୂରା ଛୁଟି ନେଇ। ଦେଶ ମାର ପଣତ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇ ନିପଟ ମଫସଲ ଗାଁଟି ସେଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣମାଧ୍ୟମର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁଟିଏ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ସେଦିନ ଅମ୍ବୁଜ ଖାଲି ତା ବୋଉର, ତା ଗାଁର କି ଓଡ଼ିଆର ପୁଅ ନଥିଲା। ସେ ଥିଲା ଭାରତ ମା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ଗୋଟେ ବୀରପୁତ୍ର, ଗୋଟେ ଶହୀଦ। ତାକୁ ସେଦିନ ରାଜକୀୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିମୁଖେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସେଦିନ ପୂରା ଓଡ଼ିଶା ବୀର ଶହୀଦକୁ ସଲାମ ଜଣାଇଥିଲା। ସତରେ ସେଦିନ ଅମ୍ବୁଜ ଖାଲି ତା ଗାଁକୁ ନୁହେଁ, ପୂରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗର୍ବିତ କରି ଫେରୁଥିଲା। ଅମ୍ବୁଜର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଅଣାଗଲା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଜନତା ଅପେକ୍ଷାରତ ଥିଲେ ଟିକିଏ ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ତାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ତାର ସେଇ ଛୋଟ ଗାଁଟିକୁ। ତୋପର ସଲାମ ସହିତ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରଟିର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା ବିଲ ମଝିରେ ଥିବା ସେଇ ପଡ଼ିଆଟିରେ, ଯେଉଁଠି 2 ମାସ ତଳେ ସେ ପୃଥିବୀ ସହିତ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ମନେଇଥିଲା। ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ସହିତ ଅମ୍ବୁଜର କିଛି ନିହାତି ଦରକାରୀ ସାମାନ ବି ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଥିଲା ପୃଥିବୀ ଦେଇଥିବା ଡାଏରୀଟି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ବି କବିତା ସେ ଲେଖିପାରି ନଥିଲା। ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା। ପୃଥିବୀ, ଡାଏରୀଟା ଦେଲାବେଳେ କହିଥିଲୁ ତୋ ପାଇଁ କିଛି କବିତା ଲେଖିବି। ଗାଁରୁ ଆସିଲା ପରେ ପରେ ବର୍ଡରରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କବିତା ଲେଖିବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନି। ଗୋଟେ ଯବାନ ପାଇଁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସମୟ। ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁ କରୁ ଯଦି ଜୀବନ ବି ଚାଲିଯାଏ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ବର୍ଦ୍ଦି ପିନ୍ଧିବା ବେଳେ ହିଁ ତ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏ ମାଟି ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେବୁ ବୋଲି ଶପଥ ନେଇଥାଉ। ଯେମିତି ଜନ୍ମ ଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଥାଏ, ସେମିତି ଦେଶରେ ସୀମା ପାଇଁ ବିବାଦ ଅଛି ତ ଆମ ଭିତରୁ ଅନେକକୁ ଶହୀଦ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ହେଲେ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ହିଁ ଜିତିବା। ମୋ ପାଇଁ ଖାଲି ଏତିକି କରିବୁ। ବାପା, ବୋଉ ଆଉ ବର୍ଷାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବୁ। ମୁଁ ଯଦି ଶହୀଦ ହେଇଯାଏ ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଗର୍ବ କରିବେ। ନହେଲେ ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବ ନାହିଁ। ତତେ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ମୋ ପାଇଁ ତୁ କେବେ ତୋ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେବୁନି। ତୋ ଆଗାମୀ ଜୀବନ ତୁ ଖୁସିରେ କାଟିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ରହିଲି, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଇତି ତୋ ପ୍ରିୟ ଅମ୍ବୁଜ। ଅମ୍ବୁଜ ଶହୀଦ ହବାର ଆଜିକି 21 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। 21 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତ ମାତାର ଆହୁରି ଅନେକ ବୀରପୁତ୍ର ଶହୀଦ ହେଇସାରିଲେଣି। ତଥାପି ଦେଶରେ ସୀମାର ବିବାଦ ତୁଟି ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ମନକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଖିଆଲ ଆସେ। ସୀମାକୁ ନେଇ ଯଦି ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ହିଂସା ନଥାନ୍ତା, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଉକ୍ତିଟିକୁ ସବୁବେଳେ ହୃଦୟରେ ରଖନ୍ତେ ତ ଅମ୍ବୁଜ ଭଳି ସଚ୍ଚା ଦେଶପ୍ରେମୀମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶହୀଦ ନ ହୋଇ ଦେଶର ବିକାଶ ପଥରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଦେଶର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିଥାନ୍ତେ। ଏବେ ପୃଥିବୀ ବଞ୍ଚିଛି। ଅମ୍ବୁଜ ଶେଷ କଥା ଅନୁସାରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବାପା ତାକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବାହା କରିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରି ଅନେକ ଥର ଅନଶନ ବି କରିସାରିଲେଣି। ଅମ୍ବୁଜର ବାପା ବୋଉ ବି ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଥକିଗଲେଣି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜିଦ୍ ଦେଖି ନିର୍ବିକାର ରହୁଥିବା ପୃଥିବୀ ଦିନେ ପାଟି ଖୋଲିଥିଲା। ଅମ୍ବୁଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେଇଛି ସତ, ହେଲେ ତା ପାଇଁ ସେ ଏଯାଏଁ ରହିଛି। ତା ଭିତରେ ସେ ବଞ୍ଚିଛି। ତା ହୃଦୟରେ ତାର ପ୍ରତିଟି ଶ୍ୱାସ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ସେ ଅଛି। ତା ହୃଦୟଟା ଏତେ ବଡ଼ ନୁହେଁ ଯେ ଅମ୍ବୁଜ ସହିତ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ସେଠି ଜାଗା ଦେଇପାରିବ। ଆଉ କାହାକୁ ଜାଗା ଦେଲେ ତାକୁ ଅମ୍ବୁଜକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ହେଲେ ତା ଖିଆଲୁ ଅମ୍ବୁଜ ବାହାରିଗଲେ ତା ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ହୃସ୍ପନ୍ଦନ ବିନା ସେ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ତା ଛଡ଼ା ଅମ୍ବୁଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲା। ତା ପ୍ରେମିକା ହିସାବରେ ସେ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସେ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଅଧା ବାଟରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇ ଅଲଗା ସଂସାର କରିବ। ତା ଛଡ଼ା ଅମ୍ବୁଜ ତ ତାକୁ ତା ଶେଷ ଚିଠିରେ ଲେଖିଯାଇଛି, ସେ ଯଦି ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବ ତା ଆତ୍ମା ବି ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ଆଜୀବନ ଅମ୍ବୁଜର ପ୍ରେମିକା ହେଇ ରହିବାରେ ହିଁ ତ ତାର ଖୁସି। ପୃଥିବୀର ଏମିତି ଯୁକ୍ତିରେ ସେଦିନ ସବୁ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଅମ୍ବୁଜ ଗଲା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ତା ପରିବାର ପାଇଁ ଅନେକ ଅର୍ଥରାଶି ଆସିଛି। ହେଲେ ତା ବାପା ସେସବୁ ଛୁଇଁ ବି ନାହାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଅମ୍ବୁଜ ଏତେ ମହାନ କ'ଣ ପାଇଁ ଥିଲା। ସେ ସବୁ ଅର୍ଥରାଶି ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଯିଏ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ପୁଅଟିଏ ସମର୍ପଣ କରିପାରେ, ଅର୍ଥ ତ କିଛି ନୁହେଁ। ସବୁ ଅର୍ଥରାଶିକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅମ୍ବୁଜ ନାଁରେ ଟ୍ରଷ୍ଟଟିଏ ଗଢ଼ାଯାଇଛି। ଟ୍ରଷ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ପୃଥିବୀକୁ ହିଁ ରଖାଯାଇଛି। ଅମ୍ବୁଜ ଦେଖିଥିବା ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ୟା ଭିତରେ ପୂରା ହେଲାଣି। ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫାର୍ମିଂ କରି କୃଷି ବିଭାଗରୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗାଁର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ପୃଥିବୀ ବି ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କଠାରୁ ମାନପତ୍ର ପାଇସାରିଲାଣି। ଅମ୍ବୁଜର ଭଉଣୀ ବର୍ଷା କେବେଠୁ ଡାକ୍ତରୀ ପାସ୍ କରି ତାରି ଅଞ୍ଚଳର ସେବା ପାଇଁ ଅମ୍ବୁଜ ହେଲ୍ଥକେୟାର ନାମକ ହସ୍ପିଟାଲଟିଏ ଖୋଲିଛି। ଅମ୍ବୁଜ ଶହୀଦ ଦିବସରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତି ସ୍କୁଲର ଗରିବ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ହିସାବରେ ଅମ୍ବୁଜ ତରଫରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି। ବାପା ବୋଉ ଏବେ ବି ତା ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି। ନଇଁ ପଡ଼ୁଥିବା ଅଣ୍ଟାରେ ବୋଉ ତା ପସନ୍ଦର ହଳଦୀପତ୍ର ପିଠା ବନାନ୍ତି। ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ସେ ଶହୀଦର ମାଟିଏ ହେଇ ରହିପାରନ୍ତିନି। ପୁଅର ଜନ୍ମଠାରୁ ଶହୀଦ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ମୃତି ଭାସିଯାଏ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ। ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେତିକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଚାପି ହେଇଥାଏ ସେଦିନ ସବୁ ବାହାରିଯାଏ ଆଖି ଦେଇ। ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସେଥିରୁ କେଇ ବୁନ୍ଦା ମିଶିଯାଏ ପିଠା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଖଳି ସହିତ। ସେହି ଲୁହ ମିଶା ପିଠା ସବୁ ଗାଁର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ବାପା ବି ଆଗ ଭଳି ତା ଜନ୍ମଦିନରେ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି, ଦେଶର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଓ ସୀମାରେ ରହିଥିବା ସବୁ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ମନାସନ୍ତି। ଅମ୍ବୁଜ ଗଲା ପରେ ପୃଥିବୀ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ସବୁଦିନ ସେଇ ହିନ୍ଦୀ ଭଜନଟି ଇତନି ଶକ୍ତି ହମେ ଦେନା ଦାତା ପ୍ରାର୍ଥନା ହିସାବରେ ଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଗାଇଲା ବେଳେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିକୁ ଆଖି ବୁଜି ଶୁଣେ ଓ ଅମ୍ବୁଜ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରେ। ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଶୁଣିବା ବିନା ତା ଦିନ ଯେମିତି ଅଧୁରା ରହିଯାଏ। ଏବେ ବି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେରେ ପୃଥିବୀ ସେଇ ପଡ଼ିଆଟିକୁ ଯାଏ, ଯୋଉଠି ଯାହା ଏବେ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତିସ୍ଥଳ ଭାବରେ ପରିଚିତ, ଯୋଉଠି ସେମାନେ ପାଳିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଦିବସ, ଯୋଉଠି ଅମ୍ବୁଜ ଏବେ ଶୋଇଯାଇଛି ଚିରନିଦ୍ରାରେ। ଅମ୍ବୁଜ ସ୍ମୃତିରେ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ପାର୍କରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି। ମଝିରେ ଅମ୍ବୁଜର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଚାରିପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଗଛ। ସେମାନେ ଲଗେଇଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି। ଫେବୃଆରୀ ମାସ ବେଳକୁ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବଉଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଏ। ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଚଢ଼େଇ ଓ ଗୁଣ୍ଡିଚିମୂଷା ନିଜ ନିଜର ସଂସାର ବାନ୍ଧି ରହିଲେଣି। ଅମ୍ବୁଜକୁ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ସେଇଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଦିବସରେ ଲଗେଇ ଦିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ଗୋଲାପର ଚାରା। ସେ ଦିନଟିରେ ସେ ପାର୍କଟିରେ ଟିକେ ବେଶୀ ସମୟ କଟାଏ। ଅମ୍ବୁଜ ସମାଧିକୁ ଲାଗି ବହୁତ ସମୟ ନୀରବରେ ବସେ। ଆଖି ବୁଜି ଅମ୍ବୁଜକୁ ଅନୁଭବ କରେ ପବନ ସହିତ ଫେଣ୍ଟି ହେଇଥିବା ଆମ୍ବ ବଉଳର ବାସ୍ନାରେ, ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ କିଚିରିମିଚିରି କାକଳିରେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବା ଆକାଶର ନୀରବତାରେ। ତାକୁ ଲାଗେ ଅମ୍ବୁଜ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି, ସେ ଅଛି ତା ସତ୍ତାରେ। ସେ ନେଉଥିବା ପ୍ରତିଟି ଶ୍ୱାସ କଣିକାରେ ସେ ଅଛି ତ ଅମ୍ବୁଜ ବି ଅଛି। ଆଉ ଅମ୍ବୁଜ ତା ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ସେ ବି ଅଛି। ପରଜନ୍ମ ଥାଏ କି ନଥାଏ ପୃଥିବୀ ଜାଣିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଭରି ଅମ୍ବୁଜକୁ ସେ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ। ଇଏ ଥିଲା ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଥିବା ଅମ୍ବୁଜ ଆଉ ପୃଥିବୀର ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରେମ ବି କ'ଣ ସତରେ ଏମିତି ହୁଏ? କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଯଦି ଟିକେ ବି ଛୁଇଁ ପାରିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଶୁଣିପାରିବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି,
ଯାଇ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଶୁଣିପାରିବେ। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ନେଇ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।